ਏਕਤਾ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਫੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਟਰੱਸਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੋਫੀ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ 130ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਭਜਨ ਸਾਂਪਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ਲਾਲ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਏਕਤਾ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि। पाणातिपाता वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नादाना वेरमणि। आदिन्नादाना वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। कामेषुमिच्छाचारा वेरमणि। कामेषुमिच्छाचारा वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि। मुसावादा वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरमज्जपमादठाना वेरमणि। सुरामेरमज्जपमादठाना वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। तो जिन्ने भी साथी अपना समा कट के आए आ सारिਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੀਤ ਲਾਲ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ Dr. Ambedkar was one of the greatest leaders in the history of India. We should pay him respect and tribute on what he has contributed to Indian law and constitution. He helped the lawyers and made sure they get what they deserve. Because of him, many students are able to get quality education in India at a lesser fees. There are people who are economically backward and cannot afford education in a high-level institute. Because of Baba Saheb, even they are able to get high quality education for their children, which will ensure the future of India. जय भीम जय भारत धन जय गुरुदेव धन गुरुदेव
नमो बुद्धाय। मैं यास्मीन कुमारी गुरु रविदास महाराज जी ਅਤੇ बाबा साहेब अंबेडकर जी से एक गीत पेश करन जा रही हूँ। गुरु रविदास पिता दिया तिया भीमराव दे वांगू पढ़न गिया। रविदास पिता दिया तिया भीमराव दे वांगू पढ़न गिया। उस विद्या दे सागर वांगू हक्का लई लड़न गिया। रविदास पिता दिया तिया भीमराव दे वांगू पढ़न गिया। रविदास पिता दिया तिया भीमराव दे वांगू पढ़न गिया। ना चमकाउण गिया अपने देश कौम दा खंबला उड़ जाण गिया ख्वाब हुण चन्न नूं पाउण दा। ना चमकाउण गिया अपने देश कौम दा खंबला उड़ जाण गिया ख्वाब हुण चन्न नूं पाउण दा। अपने मात पिता दा ना रोशन करन गिया। रविदास पिता दिया तिया भीमराव दे वांगू पढ़न गिया। रविदास पिता दिया तिया भीमराव दे वांगू पढ़न गिया। मुस्कान हमेशा ही ओदी रज़ा च रहना है। मोनू मेहताब जदों तक वीज़ा जेड़ा लेना है। मुस्कान हमेशा ही ओदी रज़ा च रहना है। मोनू मेहताब जदों तक वीज़ा जेड़ा लेना है। गुरबाणी सच्चा सौदा भवसागर तरन गिया। रविदास पिता दिया तिया भीमराव दे वांगू पढ़न गिया। गुरु रविदास पिता दिया तिया भीमराव दे वांगू पढ़न गिया। थैंक यू। बिटिया Celebrated on 14 April of every year. Ambedkar was born on 14 April 1891, but the day is being celebrated since 1957. The government has declared it as a national holiday. Since 2005, the day is celebrated by the all Indian people. 14 अप्रैल को हर साल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती देश भर में मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर को भारत के महान व्यक्ति और नायक के रूप में जाना जाता है। अम्बेडकर जी खुद एक दलित थे। इस वजह से उन्हें बचपन से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आजादी के बाद भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री बने। देश के विकास में कई तरह से योगदान देने वाले अम्बेडकर जी के सम्मान में ही हर साल उनके जन्म दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। धन्यवाद। बचपन तो ही सभी सीखने के लिए आ गई। तो छोटे वीर हुक्म किया वैसे हम सब बहुत से लोग गया भी जरा कुछ है। जंतर मंतर तूने तेरे कोई कम न आया। मंदिर मस्जिद पे तू डरे एक दिन
जगाया सुती मेरी कौन जगाया भीम ने कौन उठते कर कमाया भीम ने सुती मेरी कौन जगाया भीम ने कौन उठते कर कमाया भीम ने मियाँ सदियाँ फिरां बिच खाक छाण दे होइयां सदियां फिरां बिच खाक छाण दे होई ओदी मेहरबानी अज मौजां मान दे अम्मी अज मौजां मान दे सानू वोट वाला हक सानू वोट वाला हक दिलवाया भीम ने कौम से कर कमाया भीम ने लखा पीरा अवतारा केरा पाया जिंद नू पीरा अवतारा केरा पाया जिंद नू तैनू सुख न दवाया दलता तेरी जिंद नू किसे सुख न दवाया दलता तेरी जिंद नू तैनू जिंदगी दा सुख तैनू जिंदगी दा सुख ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਓ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਫੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ 130ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਹੈ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ
ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੁੱਸੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮਵਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2020 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਹਰਭਜਨ ਭਾਈ ਦਾ, ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਦਾ, ਚਮਰ ਭਾਈ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਮਿਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੇ, ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਸ ਆ ਕਿ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੋਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 1912-13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹੀ ਜਮਾਤ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਹੀ ਜਾਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ। ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹੀ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ
ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਾਰਨਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੁਰਮੀਤ ਲਾਲ ਜੀ ਨੋ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈੱਡ ਆ, ਮੁਖੀ ਆ, ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਗੁਰਮੀਤ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਕਤ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ PhD ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੀ। ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੰਦ ਤਾਰੇ, ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ PhD ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਵਨ ਸੰਪਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ NCC ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਔਰ ਉੱਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਹੁਣੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਨਰਰੀ ਕੈਪਟਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਉਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਜੂਕੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਐਜੀਟੇਟ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਭੈਣੋ, ਭਰਾਵੋ, ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ 130ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬੁੱਧ ਪਿਆਰ ਟਰੱਸਟ ਸੋਹੀ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਬੁੱਧ ਪਿਆਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਝੇਵੇਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬੁੱਧ ਪਿਆਰ ਟਰੱਸਟ ਸੋਹੀ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਕਰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।